श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रगमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रिये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेन अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धाभूतं सरश्च मादाह्वयपड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयति नमिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् अधोरं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनब्दारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वे भीष्मवधपर्वो नाम सप्तत्युत्तर एकशत ಅಧ್ಯಾಯ 107ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋಣ, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅವನನ್ನ ಜಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ವೇಷದಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅತಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, ವಾಸುದೇವ ನಿನಗೆ ಸುಖಾಗಮನ, ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಧನಂಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಭೀಮಸೇನ ಓ ಮಾದ್ರಿ ಕುಮಾರರೇ ನಿಮಗೆ ಸುಖಾಗಮನ. ಇದೇನಿದು, ನನ್ನಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ? ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಿಯ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇನು? ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದೊಂದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ತಡೆಯೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಏನಿದ್ರು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಎಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು.
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋದೇ ಅದು ಉದ್ದೇಶ. ನೀನ್ ಈ ತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಂದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಹಳ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ದ, ತಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ, ನಾವು ಕೌರವರನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಉಪಾಯ ಏನು ಎಂದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ವಧಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇನೋ ಅದನ್ನ ನೀನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವೇನೋ ನಮಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಣು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ನಾಣನ್ನ ಎಳೆಯೋದು, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಇವೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ರಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮಾತೇನು ತಾತ? ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸುವೋ, ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡುವುದೋ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಆ ಉಪಾಯವನ್ನ ನೀನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಆಗ ಭೀಷ್ಮನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವೇ. ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೂ ಜಯವಾಗಲಾರದು. ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಮುಖನಾದ ಮೇಲೆಯೇ ನೀವು ಇತರರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೋರೋದಾದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹತವಾದಂತೆಯೇ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂದ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಂದ್ರೇನು? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಜಯಿಸಬಲ್ಲೆವು? ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಯಮನಂತೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಂತರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾದರೂ ನಮಗ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಾಗಲಿ, ವರುಣನಾಗಲಿ, ಯಮನಾಗಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರ. ದೇವದಾನವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನ ನೀನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ನೀನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವೇ. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಇರುವವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರು. ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಮಹಾರಥರು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟವನು, ಶಸ್ತ್ರ ಹತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವನು, ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವೆ ಎಂದು ಬೇಡುವವನು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು, ಹೆಂಗಸೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡವನು, ಹೆಂಗಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವನು, ಅಂಗಹೀನನು, ಏಕಪುತ್ರನ್ನುಳ್ಳವನು, ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಪಡೆಯದವನು, ನಪುಂಸಕನು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು, ಇಂಥವರೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೀಯೆ. ವೀರನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದದ ಯಾವನೊಬ್ಬನೊಡನೆಯೂ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಈಗ ನೀನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ದ್ರುಪದನ ಮಗನಾದ ಶಿಖಂಡಿ ಯಾವನುಂಟೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೂರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಿ. ಆ ಶಿಖಂಡಿ ವೀರನಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರರಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದವನು. ಅವನು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೊಡನೆ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಹೀನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಿ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನು, ಧನಂಜಯನೊಬ್ಬನು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಪುಂಸಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಧನುಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಬಿಡ್ಲಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಕೌರವರನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂದ. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಭೀಷ್ಮನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಭೀಷ್ಮನು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯಸನವೂ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಭೀಷ್ಮನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೌರವ ವಂಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ, ಮಹಾಧೀಮಂತ, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುವೋ ತಾತನೂ ಆಗಿದ್ದವನು ಕೃಷ್ಣ, ಅಂತವನನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ? ನಾನಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದ ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ತಡಿಯನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆಯಾದ ಆತನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆದೆ. ಆಗ ಅವನು, ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಆ ಪಿತಾಮಹನನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆ? ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರೆ. ನನಗೆ ಜಯವಾದರೂ ಆಗ್ಲಿ, ವಧವಾದರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಮೋಹ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವನು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಆ ಮೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು? ஒரு விஷயம் கேட்டா போರು ಆಯ್ಪೋಚಿ ಎನ್ನ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಾವೋ ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ತಿರುಪಾವಾಯ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಾದೆ ಬೇರೆ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ದ ಕಿಸಬಾಯಿ ದಾಸ ಅಂತ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ತರದ್ ಬಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೇನು ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಿನಗಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಇದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತ ಮಾತುಗಳೇ ಇದು. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಏನು? ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ತಂದೆನೋ ತಾತನೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೂಲಜಿಲ್ದೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ತ್ಯಜೇದೇಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ ಆತ್ಮಾರ್ತೆ ಪೃಥಿವೀಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಶರೀರ ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಟು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾದೆ ಅದು. ಕೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ ತಿಂದಂಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ತಿಂದ್ರೆ ಕೈ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಾಗ ತಿನ್ನೋಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನನ್ನಂತವನು, ವೃದ್ಧನು ಪಿತಾಮಹನು ಆದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾ ಇವನಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆನೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನನ್ನಂತವನು, ವೃದ್ಧನು ಪಿತಾಮಹನು ಆದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಛೀ, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಒಲ್ಲೆ ಎಂದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ನಗುತ್ತಾ, ಅರ್ಜುನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ಈ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದ್ರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂತಾಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಅವನನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ನೀನು ರಥದಿಂದ ಕೆಡಗಲೇಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯ ಇಲ್ಲ.
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಹೀಗೆಂದು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದವನು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವ ಕಲ್ಪಿತವಾದುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರದು. ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಂತ ಯಮನಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೀನು ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾರ. ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದನೇ ಬಂದರೂ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರ. ಮನಸ್ಥನ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನಾಗು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಇಂದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನೀತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ತನಗೆ ಇದಿರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದವನು ತನಗೆ ಹಿರಿಯನಾಗಿರಲಿ ವೃದ್ಧನಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ತೀರಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮವೇ ಇದು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ಇವು 3 ರಾಜಧರ್ಮಗಳು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕವನು ಶಿಖಂಡಿ ಎಂಬುದೇನೋ ನಿಜವೇ. ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮನ ಕಡಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶಿಖಂಡಿಯ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆ ಶಿಖಂಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಸಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಾನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಆಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪಾಂಡವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 107ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನ ಯುದ್ಧ, ಶಿಖಂಡಿಗೂ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಂಜಯ ಶಿಖಂಡಿಯು ಹೇಗೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ, ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ ರೀತಿ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳು. ಬೆಳಗಾದೊಡನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹ ಸೂಚಕವಾದ ರಣಭೇರಿಗಳು, ಮೃದಂಗಗಳು, ನಗಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶಂಖಗಳು ಊದಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪಾಂಡವರು ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಶತ್ರು ನಾಶಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಶಿಖಂಡಿಯ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಅವನ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ 5 ಮಂದಿ ಉಪ ಪಾಂಡವರು ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೊರಟರು. ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಹಾರಥನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿ ಚೇಕಿತಾನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೊರಟ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಿಂಹನಾದದಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟನ ಹಿಂದೆ ದ್ರುಪದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಹೊರಟರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೈ ಸಹೋದರರು, ದುಷ್ಟಕೇತು, ಘಟೋತ್ಕಚ, ರಾಕ್ಷಸನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವ್ಯೂಹವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸೆ ನಡೆದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ದ್ರೋಣ, ಅವನ ಮಗನೂ ಹೊರಟ. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಭಗದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನಾಗಿ ಹೊರಟ. ಕೃಪಾ ಕೃತವರ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಆ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಬೋಜರಾಜ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸುದಕ್ಷಿಣ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಗಧರಾಜನಾದ ಜಯತ್ಸೇನ, ಶಕುನಿ, ಬೃಹದ್ಬಲ, ಸುಶರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜರು ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮನು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸುರ, ಪೈಶಾಚ, ರಾಕ್ಷಸ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿದ್ವು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದು ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನೇ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಬರುವಾಗಲೇ ಭೀಮನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ. ಅನೇಕರು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧ ಗಾತ್ರರಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಹಾರಥರು ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ರಕ್ಷಕರಾರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂದ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಪಾಂಡವರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಪಾಂಡವರು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಪಾಂಡವರು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕೋಪ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮನು ನಾರಾಚ, ವತ್ಸದಂತ, ಅಂಜಲಿ ಅಂಜುಲಿಕವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ, ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಸಂಜಯರನ್ನು ಹೊಡೀತಾ ಬಂದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದು 5 ಮಂದಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಅವರ ಕಡೆ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಕೊಂದ. ಅನೇಕ ರಥಿಕರನ್ನ ರಥಗಳಿಂದ ಕೆಡಹಿದ. ಗಜ ಯೋಧರನ್ನ ಆನೆಗಳಿಂದ, ರಾವುತರನ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಹರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನ ದೈತ್ಯರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಿಳಿದಂತಿರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೀಷ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಂಡವರು ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಎದುಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಲಾಂತಕನನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಆ 10ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಶಿಖಂಡಿಯೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ಕಾಡನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಶಿಖಂಡಿ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೀಷ್ಮನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಲ ಸರ್ಪದಂತೆಯೋ ಕಾಲಾಂತಕನೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನು ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದರೂ ಕೂಡ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಶಿಖಂಡಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸು, ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಹರಿಸದಿದ್ದರೂ ಇರು. ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಗೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರೆ. ನೀನು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಯೋ ಈಗಲೂ ಆ ಶಿಖಂಡಿ ಎಂಬ ಹೆಂಗಸೇ ನೀನು. ನಿನಗೆದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಿಖಂಡಿಗೆ ದುಸ್ಸಾಹವಾದ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಕಡೆ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಪರಶುರಾಮನೊಡನೆ ನೀ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸು. ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡು, ಬಿಟ್ರು ಬಿಡು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಹೋಗೋದು ಸುಳ್ಳು. ಈಗಲೇ ನೀನು ನೋಡಬೇಕಾದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ್ಲಾರೆ ಎಂದ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಖಂಡಿಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ರುಜುವಾದ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಶಿಖಂಡಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರಿಗೊಳಿಸಿ, ಓ ಶಿಖಂಡಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯತಕ್ಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸು. ಎಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯರಾದರೂ ಈಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರರು. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಡೆ. ಈಗ ನೀನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು. ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ಸಿಂಧುಪತಿಯಾದ ಜಯದ್ರಥ, ಅವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನುವಿಂದ, ಕಾಂಬೋಜಪತಿಯಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಶೂರನಾದ ಭಗದತ್ತ, ಮಗಧಪತಿಯಾದ ಬೃಹದ್ಬಲ, ಸೋಮದತ್ತ ಪುತ್ರನಾದ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು, ಮಹಾಮಾಯಾವೇದ ಆರ್ಶ್ವಶೃಂಗಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಅಲಂಬುಸಾನವನು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನು, ತ್ರಿಗರ್ತರಾಜನಾದ ಸುಶರ್ಮ, ಇವರೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಮುದ್ರ ವೇಗವನ್ನು ತೀರುವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರು ನಾನು ತಡಿತೇನೆ. ನೀನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬಿಡು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 108ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಂವಾದ, ಭೀಷ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮ, 109ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ನೂರ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಂವಾದ.
ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಂಜೆಯ ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಏನು? ಧರ್ಮಾತ್ಮನೂ ಸತ್ಯಸಂಧನೂ ಆದ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಶಿಖಂಡಿಯು ನಿಂತಾಗ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತವರು ಯಾರು? ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾರಥರು ಯಾರು? 10ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಡವರೊಡನೆಯೋ ಸಂಜಯರೊಡನೆಯೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಏನು? ಸಂಜಯ ಶಿಖಂಡಿಯು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಎಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ರಥದ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರುಜು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ರಥ ಭಂಗವೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ 100,000 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು, ಗಜಯೋಧರು, ಅಶ್ವಯೋಧರು ತಕ್ಕ ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನೇ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನು ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಚಾಲರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ತಡೆದರು. ಆದರೇನು, ಆ 10ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಶಹಸ್ತನಾದ ಯಮನಂತೆ ಅವನು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಳನ್ನು ಬಿಡಿಯುತ್ತಾ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಯಮನಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಗರ್ಜೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಣ್ಣ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಭಯದಿಂದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಆರ್ಭಟವನ್ನ, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ಬಂದು, ತಾತ, ಇದೋ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಅರ್ಜುನ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ಕಾಡನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೋ ಆ ಗೋಪಾಲನು ದನಗಳ ಮಂದೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಭೀಮನು ಕೂಡ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಚೇಕಿತಾನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವ, ಅಭಿಮನ್ಯು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಘಟೋತ್ಕಚ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನು ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ಆ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವವ್ರತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ನಾನೇನೋ ಹಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಂಡವರನ್ನ ಹೊರತು ಇತರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡೆ ಹೊತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಷ್ಟೇ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ 10,000 ಮಂದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನವೂ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ಪಾಂಡವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸುವುದೇನೋ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೇ ಕೌರವ ರಾಜ, ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅವನ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಇದು. ಒಬ್ಬರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯೇನೋ ತಪ್ಪೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆದ್ರೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಉಪಕೃತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಧರ್ಮವೋ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪೂರಕವಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಸಿಗಾಕೋಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನು ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಸರ್ಪದಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ 100,000 ವೀರರನ್ನು ಕೊಂದ. ಪಾಂಚಾಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನರು ಮಹಾರಥರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವ ವೀರರಿದ್ರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯುವಂತೆ ಅವರ ತೇಜಸ್ಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು 10,000 ಆನೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಯೋಧರೊಡನೆ ಕೊಂದ. 1,00,000 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ರಾವತರೊಡನೆ ಕೊಂದ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದ.
ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿವಿಲ್ಲವಾಯಿತು. ಉತ್ತರಾಯಣಗತನಾದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರು ಮಹಾರಥರಾದ ಸಂಜಯರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷ ಕರೆದರು. ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ರು. ಇದು 109ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 110ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನ ದುಶ್ಯಾಸನರ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಭೀಷ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರ, ಇನ್ನು ನೀನು ನಡೆ, ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲು. ಅವನಿಗಾಗಿ ಈಗ ನೀನು ಹೆದರಬಾರದು. ಈಗಲೇ ನಾನು ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೊರಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ವೃದ್ಧರಾದ ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದರು, ಕುಂತಿ ಭೋಜ, ನಕುಲ ಸಹದೇವ, ಧರ್ಮರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಅರ್ಜುನನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳು ಆಗ ಭೀಷ್ಮನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಚಿತ್ರಸೇನ ಭೀಷ್ಮನ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚೇಕಿತಾನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಲಿಯು ಮರಿಯು ದೊಡ್ಡ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆತನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಕೃತವರ್ಮ ತಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನ ಸೋಮದತ್ತ ಪುತ್ರನಾದ ಭೂರಿಷ್ಠ ವಸು ತಡೆದ. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕರ್ಣನು ನಕಲನನ್ನ, ಕೃಪನು ಸಹದೇವನನ್ನ, ದುರ್ಮುಖ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ, ಆಶ್ವಶೃಂಗಿ ಅಲಂಬುಸ ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಅವರಾರು ಭೀಷ್ಮನ ಸಮೀಪಿಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಬೋಜಪತಿಯಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣ ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ತಡೆದ. ಜತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದ ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದರನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ದ್ರೋಣನ್ನು ತಡೆದ್ರು. ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅತಿ ಆತುರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಬಂದು ತಡೆದ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರು ಅತಿ ಸಾಹಸದಿಂದ ತಡೆದರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಹೊರಿಗೊಳಿಸುತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಭೀಷ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಮುಂದಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಲಾರ. ಇಂದ್ರನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇಹ ಬಲವೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿರುವ ಭೀಷ್ಮನ ಅರ್ಜುನ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ದುಶ್ಯಾಸನ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಿದ. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಾಹಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಅರ್ಜುನನು ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ದುಶ್ಯಾಸನ ರಥವನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಡದಂತೆ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಅದರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ರಥಿಕಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಇಬ್ಬರೂ ದುರ್ಜಯರು, ಇಬ್ಬರೂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಂದ್ರನು ಯಮನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಗಳುತ್ತರು. ದುಶ್ಯಾಸನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನ, 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಣದಿಂದ ನೊಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ದಾಹಗೊಂಡ ಸರ್ಪಗಳು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವಂತೆ ಆ ಬಾಣಗಳು ದುಶ್ಯಾಸನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೋಪದಿಂದ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಹಣೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ ಆ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನು 3 ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇರು ಪರ್ವತದ್ದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಪುಷ್ಪಿತವಾದ ಕಿಂಶುಕ ವೃಕ್ಷದಂತಿದ್ದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ರಾಹು ಚಂದ್ರವನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಡಿದು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ಮುರಿದು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆಯ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ತೋಳುಗೋ ಎದೆಗೂ 25 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅರ್ಜುನನ ಯಮದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಆ ಬಾಣಗಳು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಅರ್ಜುನ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಹಂಸಗಳು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಅವು ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ್ವು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಅರ್ಜುನನ ಬೆಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ದ್ವೀಪ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಭೀಷ್ಮನ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ತಿರುಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ವೃತ್ರನು ದೇವೇಂದ್ರನ ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಅರ್ಜುನನ ಎದೆಗೊಂದದೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 110ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 111ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಳು. ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆರ್ಶ್ವಶೃಂಗಿಯು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದ. ಒಡನೆಯ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಕೋಪದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನು 9 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಸಾತ್ವಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಾದರೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಗುತ್ತಾ ಅವನು ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗದತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಂಕುಶಗಳಿಂದ ಮದದಾನಿಯನ್ನು ತಿವಿದು ರೇಗಿಸುವಂತೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಕ್ರೋಧವು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿತು. ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆಗ ಭಗದತ್ತ 100 ಅಲಗುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಭಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡಿದ. ಒಡನೆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ಭಗದತ್ತ ಕೋಪದಿಂದ ಕಡೆಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಸುವರ್ಣ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಅದನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ 2 ತುಂಡಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಆಕಾಶದ ಕೊಳ್ಳಿಯು ತೇಜೋಹೀನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಅದು ಕಾಂತಿಗೊಂದಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಭಗದತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಮುರಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬಂದು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸಹೋದರರೇ, ಈಗ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಥಗಳ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಈಗ ನಾವು ಇವನ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೊಂದಂತೆಯೇ ಎಂದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಂಬೋಜ ರಾಜನಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ 60 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ತಿರುಗಿ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ವೃದ್ಧರಾದ ವಿರಾಟ ದೃಪದ ಇಬ್ಬರು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವು ಅಡ್ಡಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಡೆದ. ವಿರಾಟ ದೃಪದ ಇಬ್ಬರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿತು. ವಿರಾಟನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ದೃಪದ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆ ಮುದುಕರಿಬ್ಬರ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ತರುಣನು ವೀರನೂ ಆದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ವೃದ್ಧರಿಬ್ಬರು ಭೇದಿಸಿ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಹದೇವನನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದದಾನಿಯನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೃಪ ಸಹದೇವನನ್ನ ತಡೆದ 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನನ್ನು ಹೊಡೆದ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ. ಆಗ ಸಹದೇವನು ಕೃಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ನಿರಾಯುಧನಾದ ಅವನನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಪ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು 9 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಹದೇವನ ಎದೆಗೆ ಉರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಸಹದೇವನು ಕೃಪನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಪ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸಹದೇವನು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಕುಲನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ವಿಕರ್ಣ ತಡೆದ. ಆಗ ವಿಕರ್ಣನು 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಕುಲನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ನಕುಲನು 77 ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿ 2 ಗೋಳಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡದ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ದುರ್ಮುಖನು ಅವನನ್ನು ಬಂದು ತಡೆದ. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚನು ದುರ್ಮುಖನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ. ದುರ್ಮುಖನು ಆ ಇಡಂಬಿಯ ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ 60 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಹಾರ್ದಿಕ್ಯನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 5 ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೊದಲನ್ನು ಅವನ ನೋಡಿದ. ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 50 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನು ಅವಂದಕ್ಕೂ ಎದೆಗೊಂದದೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ಯನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಇಂದ್ರ ವೃತ್ರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನ ಕಂಡು ಬೋರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನ ಭೀಮನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಭೀಮನು ಷಣ್ಮುಖನ ಮಹೋಗ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಬಾಣದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಮನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೋರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ದ್ರೋಣನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಮೇಘಧ್ವನಿಯಂತಿರುವ ದ್ರೋಣನ ರಥಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೊಡನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭದ್ರಕ ಸೇನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡುಗಿ ಹೋದವು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚೇಕಿತಾನನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಿತ್ರಸೇನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ದುಶ್ಯಾಸನನು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಡೆದ್ರು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅರ್ಜುನ ಕೈಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮನು ಸಾಯದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ಮುಂದೆ ಬಿಡದೆ ತಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ರಥಿಕರಿಂದ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 111ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 112ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಯು ಮದದಾನಿಯಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳು ಆದಂತಹ ದ್ರೋಣ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತಾ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಅವನಿಗೆ ಭಯಂಕರಗಳಾದ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. ಆಗ ದ್ರೋಣನು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಹಿಸುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಕುಮಾರ, ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಪಾರ್ಥನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಹಳ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗ ನಮಗೂ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನಸ್ಸು ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಯೋಗ ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬರದಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೌಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಗೃದ್ರಗಳು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಗುಡುಗುವಂತೆಯೋ ನಡುಗುವಂತೆಯೂ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಹದ್ದುಗಳು, ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಕೂಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಹಾ ಭಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ನರಿಗಳು ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಉಳಿಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಉಲ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿವೇಶ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಭಯಂಕರವಾದ ಪರಿವೇಶ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೌರವ ರಾಜನ ದೇವಾಯತನಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಗುತ್ತಲೂ ನಡುಗುತ್ತಲೂ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಲೂ ಆರ್ತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಲೂ ಇವೆ. ಕ್ರೂರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಾಣುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಚಂದ್ರನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಉದಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕಳಗೆಟ್ಟಿವೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತವರು ಕೂಡ ತೇಜೋಹೀನರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ವತ್ಸ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಧ್ವನಿ, ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಅರ್ಜುನನ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೋ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೋ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿದೆ. ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿಖಂಡಿಯ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ಗಂಡಸಾದ ಎಂದು ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ತಾನು ಎದುರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವನಲ್ಲ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ವೀರರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೇ ಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಧ್ವಜವೋ ಹೆಸರುಗೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಅವನು ಅಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಭೀಷ್ಮ ಅವನೊಡನೆ ಸಮನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೋ ಮಂಕು ಕವಿದಂತಿದೆ. ಹೇ ಕುಮಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅರ್ಜುನನು ಈಗ ಅತಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೂ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಮಹಾ ಅನರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದ ಆರಂಭವೇ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅಮಂಗಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನಾದರೂ ಧೀರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು,
ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ, ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕಾದರೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ, ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಜಯ, ಭಯಂಕರ ಅಸ್ತ್ರವುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಆ ಅರ್ಜುನನು ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆ ನಡೆಯುವುದೋ ನೋಡು. ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಮಹಾರಥರ ಕವಚಗಳು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರ ಧ್ವಜಗಳು, ತೋಮರುಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಸ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಧ್ವಜಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಡವಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪುತ್ರ. ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಕೀರ್ತಿಗೂ ಜಯಕ್ಕೂ ಬದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಮುಂದಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳೆಂಬ ಸುಳಿಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಈ ದಿನವೇ ದಾಟುವುದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರೀತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಸಚ್ಚರಿತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು ಸೋದರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಲೋಕನಾಥನಾದ ವಾಸುದೇವನೇ ಯಾವನಿಗೆ ನಾಥನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತವನು ದುರಾತ್ಮನಾದ ಕೌರವನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಂಕಟವೇ ನಮ್ಮ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲದು. ಅದು ನೋಡು, ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಂಬಲವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಲದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಜಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕಲಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಾಹಾಕಾರಗಳು, ಕಿಲಕಿಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವನಾಗು. ನಾನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಎದುರಿಸಿ ಅಡಿತೇನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವಾದರೂ ಸುತ್ತಲೂ ಅತಿರಥದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಂತೆ ನಮಗೆ ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ. ಸಾತ್ಯಕಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣವುಳ್ಳವನು, ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಮಹೋನ್ನತಾಕಾರವುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಎರಡನೇ ಅರ್ಜುನನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸೇನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವತ್ಸ, ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನ, ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ನೀನು ತಡೆ. ಭೀಮನೋಡು ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಎಂತವರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನು ಕೂಡ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಮ ವರುಣರಿಗೆ ಸಮಾನನೆನಿಸಿದವನು. ಆದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನು ಹೀಗೆಂದು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ತಾನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 112ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 113ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು. ಭಗದತ್ತ, ಕೃಪಾ, ಶಲ್ಯ, ಕೃತವರ್ಮ, ವಿಂದಾನವಿಂದ, ಜಯದ್ರಥ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಈ 10 ಮಂದಿ ವೀರರು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ಮೊದಲು ಶಲ್ಯನು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃತವರ್ಮ 3, ಕೃಪನು 9, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ಭಗದತ್ತ ಎಂಬಿ 3 10 ಬಾಣಗಳು, ಸೈಂಧವನು 3, ವಿಂದಾನವಿಂದರಿಬ್ಬರು 5 ಬಾಣ, ದುರ್ಮರ್ಷಣ 20. ಹೀಗೆ ಈ 10 ಮಂದಿಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆದರೇನು, ಆ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಶಲ್ಯನನ್ನು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಕೃಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನು ಚಾಪಹೀನನಾಗಿದ್ದಾಗ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದ. ಹಾಗೆ ವಿಂದಾನವಿಂದರನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ದುರ್ಮರ್ಷನನ್ನ 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಚಿತ್ರಸೇನನ್ನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ವಿಕರ್ಣನ 10 ಬಾಣದಿಂದ, ಸೈಂಧವನನ್ನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಹೀಗೆ ಆ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಸೈಂಧವನ ಮೇಲೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಪ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 10 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಯಂತೆ ಅದರಿಂದ ನೊಂದ ಭೀಮ ಕೃಪನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಸೈಂಧವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ, ಕುದುರೆಯನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ. ಕುದುರೆಗಳು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಸೈಂಧವ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಭೀಮ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಚಿಸಿದ. ಆಗ ಭೀಮ ಸೈಂಧವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಭೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಂಧವನಿಗೆ ರಥವೋ, ರಥ ಕುದುರೆಗಳು, ಸಾರಥಿಯೋ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರಸೇನನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಹಾರಥರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಅಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ಭೀಮಸೇನನ ಸಾಹಸ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಆಗ ಶಲ್ಯ ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭೀಮನನ್ನ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಆ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಭಗದತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಉಳಿದ 9 ಮಂದಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಮನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶಲ್ಯನನ್ನು ಮೊದಲು 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಪರಾಜಿಸಿದ. ಆಗ ಶಲ್ಯನು ಕೂಡ ಭೀಮನನ್ನು ಮೊದಲು 9 ಬಾಣದಿಂದ ತಿರುಗಿ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೀಮನ ಸಾರಥಿಯಾದ ವಿಶೋಕನೆಂಬುವನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ನೊಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು 3 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಶಲ್ಯನ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಎದೆಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಹಾಗೆ ಇತರ ಮಹಾರಥರನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಭೀಮನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಭೀಮನು ಎದೆಗುಂದದೆ ಪರ್ವತವು ವರ್ಷಧಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತಡೆದು ನಿಂತಿದ್ದ. ಭೀಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಶಲ್ಯನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃಪನನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಭಗದತ್ತನನ್ನ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಗಲೇ ಕೃತವರ್ಮ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೀಮನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗಲೂ ಹೆದರದೆ ಭೀಮ ಶಲ್ಯನನ್ನು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಭಗದತ್ತನನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಉಳಿದವರನ್ನು 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೀಮನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೇನು ಆ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಮನ ಹೊಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಭಗದತ್ತನ ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಸೈಂಧವನು ಒಂದು ತೋಮರ ಆಯುಧವನ್ನ, ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎಸೆದ. ಕೃಪನು ಒಂದು ಶತಗ್ನಿಯನ್ನ, ಶಲ್ಯನು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನು ಭೀಮನು ಆ ತೋಮರವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷರಪ್ರಾಯದಿಂದ 2 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಪಟ್ಟಸವನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ. ಹಾಗೆ ಕೃಪನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶತಗ್ನಿಯನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡಾಗಿಸಿದ. ಶಲ್ಯನ ಬಾಣವನ್ನ, ಭಗದತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಉಳಿದವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಇತರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ 3 ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಭೀಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಟ್ಟಿನ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮನದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ. ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ತಾವು ಜಯಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಭೀಮನದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಥನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನು ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು, ಹೇ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ, ಈಗಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪ್ರಸ್ಥಳ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಸುಶರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸುಶರ್ಮನಿಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 113ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 114ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಪರಾಕ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಮೊದಲು ಶಲ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ, ಕೃಪನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗದತ್ತನನ್ನ, ಸೈಂಧವನನ್ನ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ಕೃತವರ್ಮರನ್ನ, ದುರ್ಮರ್ಷಣನನ್ನ, ವಿಂದರನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೈಂಧವ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ, ಕೃಪರಿಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಿತ್ರಸೇನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತ್ರಿಗರ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸುಶರ್ಮ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೆದರುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡದ. ಇತರ ಮಹಾರಥರು ಭೀಮಾರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಚಿತ್ರಗತಿಯಿಂದ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಾ ಮಾಂಸಾಶೆಯಿಂದ ದನಗಳ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕೊಬ್ಬಿದ 2 ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಆ ರಥಿಕರ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವೀರರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿದ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಬೆರಡುಗಳು ಹೊರಡು ಬಿದ್ವು. ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ಹಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತವು. ಸಾವಿರಾರು ಆನೆಗಳು ಮಾವುತರೊಡನೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ರು.
ರಥಿಕರು ರಾವತರು ಉತ್ಕ್ರಮಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣೀಕೃತವಾದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಛತ್ರಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಅಂಕುಶ, ಹಾರ, ಕೇಯೂರ, ಕಟಕಾದಿ ಆಭರಣಗಳು, ಕದಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಂಬಳಿ, ಶಿರೋವೇಷ್ಟನಗಳು, ಚಾಮರಗಳು, ಬೀಸಣಿಗೆ, ವೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಗಂಧಾನುಲೇಪಿತವಾದ ರಾಜರ ತೋಳುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ. ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮ, ಸೈಂಧವ, ವಿಂದಾನುವಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನವಿಲುಗರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ರಾಜರು ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ತಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ. ಆಗ ಶಲ್ಯನು ಕೋಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ. ಶಲ್ಯನು ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. 9 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೀಮಸೇನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ, ಎದೆಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದ್ರೋಣ, ಮಗಧರಾಜನ ಜಯತ್ಸೇನ, ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಯತ್ಸೇನ 8 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಭೀಮನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಭೀಮನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದಲ್ಲದೆ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು 1 ಬಾಣಿನ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೆಡಬಿಟ್ಟ. ಸಾರಥಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ರಥಾಶ್ವಗಳು ಹೆದರಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಣದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದವು. ಜಯತ್ಸೇನ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ 65 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಭೀಮ ತನ್ನ ಗುರುವ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದ್ರೋಣನನ್ನ 65 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಹಾ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಹೇಗುವ ಹಾಗೆ ಸುಶರ್ಮನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸಿ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೋಸಲ ರಾಜದ ಬೃಹತ್ ಬಲ ಕೋಪದಿಂದ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಯಮನಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಶಿಖಂಡಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವರ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಂಜರು ಸೇರಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನವರನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಈ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣವಾಗಿದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ, ಎಲ್ಲ ವೀರರೇ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಗಾಂಗೆಯನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಹೊರೆಗೊಳಿಸಿದ. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ರತಿಕಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭೀಮನು ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಮುದ್ರದ ವೇಲೆಯು ಜಲವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತಡೆದು ನಿಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 114ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 115ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮನು ಬೇಗನೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಸಂಜಯ, 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಡವರನ್ನೇ ಸೃಂಜಯರನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಳೆದ್ರು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ತೋರಿಸಿದ ಸಾಹಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ರೀತಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಅರ್ಜುನನ ಮಹಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದೊಡಗೂಡಿ ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡಗೂಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜನರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ನಾಮ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹಿಂತಿರುಗದ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಹತರಾದರು. 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಿಹಾಸಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇದರಾದವರ ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮರಣ ಉಂಟಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚಿಂತಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ,
ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ, ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನೀನು ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮರಾಜ, ಈಗ ನನಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಂದೆ. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಕೊಲೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಳೀತು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಗನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಎಂದ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಷ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಈ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಷ್ಮನ ಮಾತಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಾ, ಎಲೆ ವೀರರೇ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಜಯಿಸಿ. ಇದೋ ಅರ್ಜುನನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಭೀಮಸೇನ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲೆ ಸಂಜಯರೇ, ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಲವ ಮಾತ್ರ ಹೆದರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಎಂದ. ಅದರಂತೆಯೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ರಾಜರು ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರೊಡನೆಯೋ ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಯೋ ಭೀಷ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ದುಶ್ಯಾಸನನು ತನ್ನ ಇತರ ಸಹೋದರರನ್ನೇ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಿನ್ನವರು ಶಿಖಂಡಿ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ಛೇದಿ, ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಶಿನಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ, ದೃಷ್ಟಕೇತುವು ಕೌರವರಾಜನನ್ನ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಂತ್ರ ಸಹಿತವಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ, ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ, ವಿರಾಟನು ಸೇನಾ ಸಹಿತನು, ವೃದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರ ಕುಮಾರನು ಆದಂತಹ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ, ಯುಧಿಷ್ಠನು ಶಲ್ಯನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ಭೀಮಸೇನ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಸಿದ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಸಿಂಹಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಬೃಹದ್ಬಲ, ಕರ್ಣಿಕಾರಾಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ದುರ್ಯೋಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜರೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ, ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೈನ್ಯಗಳ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೇ ನಡುಗುವಂತಾಯ್ತು. ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕೊಲ್ಲತೊಡಗಿದ್ವು. ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿಸುವಂತೆ ಮಹಾಧ್ವನಿ ಹೊರಟಿತು. ಶಂಖಧ್ವನಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ದುಂದುಬಿ ಘೋಷಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಆನೆಗಳ ಕೂಗು, ಸೈನಿಕರ ಸಿಂಹನಾದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೊರಟವು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಹಾರ, ಕಟಕ, ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸಿ ಹೋಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಕಾಂತಿಗಳೆಂಬ ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೆಲದ ಧೂಳಿ ಎಂಬ ಮೇಘಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವು. ಬಾಣಧ್ವನಿ, ಶಂಖಧ್ವನಿ, ಭೇರಿ ಧ್ವನಿ, ಚಾಪಧ್ವನಿ, ರಥಧ್ವನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಪ್ರಾಸಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು, ವೃಷ್ಟಿಗಳು, ಬಾಣಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ರಥಿಗರನ್ನ, ಅಶ್ವಸೈನ್ಯವನ್ನ, ಆನೆಗಳು ಆನೆಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಶತ್ರುವಧವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಜಯವನ್ನ ಕೋರಿ ಅವರ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 115ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಾವುದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲು ಮುಗಿಸು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಲ್ಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ಅದು ಏನಾಗ್ಲಾಗಿ ಏನು ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 116ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮಹಾರಾಜ, ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದುರಿಸಿದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೋಪಗೊಂಡು 9 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ತಿರುಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಾಲಿಗೆಯಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ರಥದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಮಹಾರಥನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಘೋರ ರೂಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ 2 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ದು ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯು ದುರ್ಯೋಧನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಎದೆಯನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ತಿರುಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಎದೆಗೆ ಉಗ್ರವಾದ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ.
ಭೀಷ್ಮನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪಾರ್ಥನ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವು, ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ಸಂತೋಷ ಜನಕವು, ಘೋರವು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಸಾತ್ವಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಾತ್ವಿಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಎದೆಯನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಿರುಗಿ 30 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥನಾದ ಪೌರವ ದೃಷ್ಟಕೇತುವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಲು ದೃಷ್ಟಕೇತು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪೌರನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 30 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಪೌರವನು ದೃಷ್ಟಕೇತುವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮೇಲೂ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಆಗಲೇ ದೃಷ್ಟಕೇತು ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು 73 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌರವನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳು, ಮಹಾವೀರರು, ಮಹಾರಥರು ಆದಂತಹ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭೇದಿಸಿ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಥಹೀನರಾಗಿ ಕತ್ತಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು 100 ಚಂದ್ರಕಗಳಿಂದಲೂ 100 ತಾರಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ ವೃಷಭ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ 2 ಕೇಟಕಗಳನ್ನ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಥಳಥಳಿಸುವ 2 ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುವ 2 ಗಂಡು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಪೌರವನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಕೇತುವಿನ ನಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದ. ಆಗ ಚೇದಿರಾಜನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಪೌರವನನ್ನ ಮೊಳೆಕೈಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ. ಶತ್ರು ನಾಶಕರಾದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾವೇಗಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ್ರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಜಯತ್ಸೇನ ಪೌರವನನ್ನ ತನ್ನ ರಥ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ರಥದೊಡನೆ ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಹದೇವ ಆ ದೃಷ್ಟಕೇತುವನ್ನು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಚಿತ್ರಸೇನನು ಸುಶರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆತನನ್ನು 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡೆದ. ಸುಶರ್ಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ತಿರುಗಿ ಚಿತ್ರಸೇನ 30 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಸುಶರ್ಮನು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪಾರ್ಥನಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಲದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಆ ಕೋಸಲೇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನ್ನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಸುಭದ್ರಾ ಪುತ್ರ 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೋಸಲೇಂದ್ರನ ಹೊಡೆದ. ಆದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ತಿರುಗಿ ಆತನು ಕೋಸಲೇಂದ್ರನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ತಿರುಗಿ 30 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ಬೃಹತ್ಬಲ ರಾಜಪುತ್ರನು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ವೇಗಶಾಲಿಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಯೋಧಿಗಳು ಆದ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೇವಾಸುರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೂ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತೆ ಭೀಷ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತೆ ಭೀಮಸೇನನು ಆನೆಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭೀಮನಿಂದ ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಸಮಾನವಾದ ಆನೆಗಳು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವಂತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಮದ್ರ ರಾಜನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ಶಲ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೈಂಧವ ರಾಜ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ವಿರಾಟನು ಸೈಂಧವನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 30 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ, ವಿಚಿತ್ರ ಚಾಪಗಳಿಂದ, ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವಜ ಕವಚಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಸೈಂಧವ ವಿರಾಟರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪುಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರನ ಎದುರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ದ್ರೋಣ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ 50 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ದ್ರುಪದನ ಪುತ್ರ ಮೇಲೆ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕೋಪಗೊಂಡು ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಎಸೆದ. ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಗದಾಯುವನ್ನು ದ್ರೋಣನು 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಡಿದ. ದ್ರೋಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚೂರ್ಣಿತವಾದ ಆ ಗದಾಯುಧವು ಚದುರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ದ್ರೋಣ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧವನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದ್ರೋಣ ಪಾರ್ಶ್ವದರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದದಾನಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಭಗದತ್ತನು ಮುಮ್ಮದವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮದದಾನಿಯನ್ನು ಏರಿ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಿದ. ಐರಾವತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ತನಗೆದುರಾದ ಆನೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಡೆದ. ಆಗ ಭಗದತ್ತ ರಾಜ
ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಗುರುತು, ನೀನು ಹೋಗು ಹೋಗು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗದತ್ತ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೃಪದನ ರಥವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಆಗ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳನ್ನ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಗಾಳಿಯು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿದ. ಅದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಶಿಖಂಡಿಯು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ರಥವೇ ಅಗ್ನಿಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಳೇ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ಗದಾ ಖಡ್ಗ ಚಕ್ರಾಯುಧಗಳೇ ಇಂಧನಗಳು, ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳೇ ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಗಳು. ಇಂಥ ಶಿಖಂಡಿ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನ ಆವರಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಭೀಷ್ಮನು ಆಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದ ಸೋಮಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಪಾರ್ಥನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಡೆದ. ತನ್ನ ಬಾಣಧ್ವನಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿದ. ರಥಿಕರೊಡನೆ ರಥಗಳನ್ನ, ರಾಹುತರೊಡನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೆಡುತ್ತಾ ರಥ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ತಾಳೆಯ ಕಾಡುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗಜ ತುರಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಸಿಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಡುಗಿದುವು. ನಿನ್ನ ಪಿತನ ಬಾಣಗಳೊಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದುವು. ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಾರಥರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡವರು, ಮಹಾಕುಲ ಪ್ರಸೂತರು, ಶರೀರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಕಾಲವನ್ನು ಹಿಂದಿಳಿದವರು, ಧ್ವಜಗಳುಳ್ಳವರು ಆದಂತಹ 10,000 ಮಂದಿ ಚೈದ್ಯರು, ಕರೂಕರು, ಕಾಶಿ ದೇಶದ ರಾಜರು, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕಾಲಾಂತಕನಂತಿದ್ದ ಅವನಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಇದ್ದರು. ಹೇ ರಾಜ, ಆಗಿನ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಾನು ಬದುಕಿ ಹೋಗುವೆ ಎಂಬ ಆಶೋತ್ತರವೋ ಸೋಮಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜನರು ಭೀಷ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದವನೊಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಅರ್ಜುನೊಬ್ಬನು, ಶಿಖಂಡಿಯೊಬ್ಬನು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 116ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 117ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.